થી ઝળહળી ઉઠી રામનગરી અયોધ્યા 2128 લોકો એક સાથે આરતી કરી એક રેકોર્ડ બનાવ્યો। ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં અયોધ્યાનો વધુ એક રેકોર્ડ। દિવાળીની ઉજવણી કરવા અને પ્રકાશના પર્વની ભવ્યતા જોવા માટે વિશ્વભરમાંથી હજારો ભક્તો અયોધ્યામાં ઉતર્યા। ભવ્ય સજાવટ અને રંગબેરંગી ફટાકડાથી છવાયેલા આકાશને જોઈ સૌ કોઈ મંત્રમુગ્ધ થયા। ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સના પ્રતિનિધિઓએ દીવાઓની સંખ્યા ચકાસવા માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો। દર વર્ષે હજારો લોકોની મહેનત અને નિષ્ઠાથી અયોધ્યામાં એક સાથે લાખો દીવા પ્રગટાવવાનો એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત થાય છે। અયોધ્યામાં ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં એ રેકોર્ડ ફરી એક વખત નોંધાયો છે, જે દર વર્ષે નોંધવામાં આવે છે। આ વખતે મંત્રમુગ્ધ કરી દે તે પ્રકારનો નજારો દીવાઓથી જોવા મળ્યો। અયોધ્યામાં દીપોત્સવનો રેકોર્ડ યથાવત છે। 26 લાખથી વધુ દીવાઓથી ઝળહળી ઉઠી રામનગરી પોતાનો જ રેકોર્ડ દર વર્ષે રામનગરી અયોધ્યા તોડતી હોય છે અને આ વખતે પણ એ જ પ્રકારનો નજારો સામે આવ્યો। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ તેઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકોનો ભક્તોનો જમાવડો હતો, કારણ કે અયોધ્યા રામનગરી અયોધ્યા જેને દિવાળીમાં જ્યારે ભગવાન રામ પધાર્યા હતા 14 વર્ષના વનવાસ બાદ, તે સમયે જે શણગાર કરાયો હતો તે જ પ્રકારની અનુભૂતિ આ વર્ષે પણ લોકોએ કરી છે। અયોધ્યામાં એક સાથે 26 લાખથી વધુ દીવાઓ પ્રગટાવવાનો આ જે રેકોર્ડ છે તે નોંધાયો છે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં। રંગબેરંગી ફટાકડાથી આખું આકાશ ઝગમગી ઉઠ્યું, જાણે ભગવાન રામ પોતે અયોધ્યામાં પધાર્યા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે। આ એ જ રામનગરી છે, આ એ જ ભૂમિ છે જે સાક્ષી રહી હતી 14 વર્ષના વનવાસ બાદ ભગવાન રામના પધારવાને। 2128 લોકોએ એક સાથે આરતીનો લાભ લીધો, આરતી પણ કરી। अयोध्या ने नवे दीपोत्सव में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और इस समय विश्व रिकॉर्ड टीम के सदस्य निश्चल बरोल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि कितना दीपक जला और कौन सा विश्व रिकॉर्ड ये बना। इसके साथ ही दूसरा विश्व रिकॉर्ड सरयू की महाआरती का है। सर, इस बार फिर 2 इतिहास अयोध्या ने रचे हैं, 2 विश्व रिकॉर्ड बने, कौन कौन से हैं और कितनी संख्या है उनकी? हमने जो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एक जो था वो था सबसे ज़्यादा लोग मिलके आरती कर रहे हैं। वहाँ पे सरयू आरती हुई थी, सरयू नदी के किनारे 2128 लोगों ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और आज हमने जो दियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो है दियो का सबसे बड़ा प्रदर्शन, और उसमें हमने 28,24,215 दिए लगाए थे। उसमें से 26,17,215 दियो का एक्चुअल रिकॉर्ड बना है रूल के हिसाब से, तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रजिस्टर किया हुआ है। दोनों विश्व रिकॉर्ड अयोध्या को मिल चुके हैं? बिल्कुल, दोनों विश्व रिकॉर्ड अयोध्या को मिल चुके हैं। उसका सर्टिफिकेट आज हमने मुख्यमंत्री जी को हाथों हाथ दिया है, और ये दोनों नंबर के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि गिनीज का रूल ये है कि जब तक एविडेंस फाइनल नहीं होते तब तक वो सर्टिफाई नहीं करते हैं। तो ये हमें कुछ टाइम मिला था, जब बाकी का प्रोग्राम चल रहा था तो हमने वो पूरा कैलकुलेशन किया था और उसी के बाद हमने सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया था। अयोध्या ने 2 अलग अलग इतिहास रचे हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा सरयू की महाआरती का है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा दीपक जलाने का। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। नवे दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से इतिहास रचा है और इस बार सामूहिक दीप प्रज्वलन को लेकर 26,17,215 दीपक सफलता के साथ जलाए गए हैं, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को दिया है। इसके साथ ही सामूहिक सरयू आरती का जो कल की गई थी उसमें 2128 यानी कि 2128 लोगों के द्वारा, वैदिक बटकों के द्वारा सरयू की महाआरती का रिकॉर्ड बना है, जो अपने में अद्भुत है। और रामनगरी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। हर बार अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रामनगरी एक बार फिर इतिहास रचकर आगे बढ़ चुकी है। यह ऐतिहासिक पल है, अयोध्या के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। अवध विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों के लिए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अयोध्या को एक और गौरव प्रदान किया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। દીપોત્સવ પર જોરદાર આતશબાજીથી અયોધ્યાનું આકાશ ઝળહળી ઉઠ્યું। ભવ્ય આતશબાજી જોવા લોકો ઉમટ્યા। સરયુ નદીના ઘાટ પર દીપોત્સવની શાનદાર ઉજવણી કરાઈ। તેના આ દ્રશ્યો પણ આપ જુઓ। जिसके स्मरण मात्र से इतिहास, विश्वास और एहसास की धारा है। श्री राम के आयान
नंदन रघुवर राम, कौशलपति श्री रघुकुल धाम। દિવાળી પ્રકાશ અને ઉલ્લાસના પર્વને લઈ દ્વારકાધીશ જગત મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું। દિવાળી ઉત્સવને લઈ જગત મંદિરને લાઇટોથી શણગારવામાં આવ્યું છે। દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ધામધૂમપૂર્વક પ્રકાશના પર્વની ઉજવણી કરાશે। દિવાળીના મિની વેકેશનને લઈ દ્વારકામાં પણ ભીડ ઉમટી। નવા વર્ષના દિવસે લોકો ભક્તિપૂર્ણ માહોલમાં નવા વર્ષની શરૂઆત કરતા હોય છે। યાત્રિકોને સરળતાથી દર્શન થઈ શકે એ માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરાઈ છે। એક તરફ અયોધ્યાની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। રઘુનંદનના પ્રવેશ દરમિયાન જે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને તે જ આ વર્ષે પણ જોવા મળ્યો છે। લોકોને એવી અનુભૂતિ થતી હોય છે કે ભગવાન રામ પોતે પધાર્યા છે અયોધ્યામાં। બીજી તરફ આપ આ નૃત્ય પણ જોઈ રહ્યા છો। એ નૃત્ય એ પ્રતીતિ આપે છે કે કઈ રીતે હર્ષોલ્લાસનો માહોલ એ માત્ર ને માત્ર અયોધ્યામાં જ નથી પરંતુ અયોધ્યામાં આવનાર દરેક વ્યક્તિના મનમાં છે। ગાંધીનગરનું અક્ષરધામ મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે। દિવાળી નિમિત્તે મંદિર પરિસરમાં લાઇટિંગની ઝગમગાટ જોવા મળી। રંગબેરંગી લાઇટિંગથી મંદિર પરિસરને સજાવાયું। દિવાળી નિમિત્તે અક્ષરધામ મંદિરમાં દીપોત્સવનું આયોજન 26 ઓક્ટોબર સુધી અક્ષરધામ મંદિરમાં દીપોત્સવનું આયોજન કરાયું છે। બીજી તરફ દ્વારકામાં જગત મંદિર લાઇટિંગથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે। દ્વારકાના દર્શનાર્થે દ્વારકામાં ભગવાનના દર્શનાર્થે લોકો ઉમટ્યા છે। દિવાળી પ્રકાશ અને ઉલ્લાસનો પર્વ છે, તેમાં દ્વારકાધીશ જગત મંદિરને કઈ રીતે રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યો છે તે આપ જુઓ। દિવાળી ઉત્સવને લઈને જગત મંદિરને લાઇટોનો શણગાર કરાયો છે। દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ધામધૂમથી પ્રકાશના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે। દિવાળીના મિની વેકેશન દરમિયાન ભક્તોની અહીં ભીડ ઉમટતી હોય છે। નવા વર્ષના દિવસે લોકો ભક્તિપૂર્ણ માહોલમાં વર્ષની શરૂઆત કરતા હોય છે। યાત્રિકોને સરળતાથી દર્શન થઈ શકે એ માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરાઈ છે। ગાંધીનગરનું અક્ષરધામ મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે। દિવાળી નિમિત્તે મંદિર પરિસરમાં લાઇટિંગની ઝગમગાટ જોવા મળી। રંગબેરંગી લાઇટિંગથી મંદિર પરિસરને સજાવાયું છે। દિવાળી નિમિત્તે અક્ષરધામ મંદિરમાં દીપોત્સવનું આયોજન 26 ઓક્ટોબર સુધી અક્ષરધામ મંદિરમાં દીપોત્સવ યોજવામાં આવ્યું છે। મંદિર પરિસરમાં 10,000થી વધુ દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા છે। ઘણા દર્શનાર્થીઓ વ્હીલચેરમાં પણ દર્શન માટે આવી રહ્યા છે। છેલ્લા 33 વર્ષથી દીપોત્સવ ઉજવાય છે। 26 ઓક્ટોબર